ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 الله أكبر. كلما أنزل الله على عباده من النعم في مواسم الخيرات الله أكبر. كلما تجاوز الرحمن في عرفة عن الذنوب العظام والسيئات الله أكبر. كلما سبح المسبحون بحمده من المخلوقات الله أكبر حتى يرضى ربنا تبارك وتعالى. الله أكبر تكبيرا بعد الرضا يستغرق كل الأوقات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الرحمن الرحيم. الحمد لله شديد الشعب شديد البرهان قوي الأركان ما لم يشأ لم يكن وما شاء كان. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركة. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وأصحابه أجمعين. وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في بيت المقدس. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في غزة.
اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya muliakan Tunku Imam Syekh dan para alim ulama, gure-gure Luntuan Mandung, penghormatan Luntuan kepada Bapak Bupati dan seluruh jajarannya, Ketua MPU, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, beserta seluruh jajarannya dan seluruh perangkat pemerintahan PD. Dan ini merupakan hari kemenangan bagi kita. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga Allah masih memberikan nikmat tersebut. Pada saat ini Allah masih memberikan nikmat tersebut sehingga masih bisa kita melakukan berbagai macam kesalehan. Jangan pernah menunggu untuk diberikan nikmat baru kita akan melakukan berbagai macam kebaikan. Tapi senantiasalah melakukan berbagai macam kebaikan, karena dengan kita melakukan berbagai macam kebaikan, maka disitulah Allah akan menjadikan kita bahagia. Banyak di antara orang pada saat dia diajak untuk melakukan berbagai macam kebaikan, maka dia mempunyai berbagai macam ribu alasan, sehingga dia akan menunggu dia akan bahagia, dia baru akan berubah. Tapi apa yang terjadi? Banyak di antara orang pada saat diberikan nikmat, maka dia akan lupa terhadap pemberi nikmat tersebut. Maka ini adalah salah satu nikmat halawatul iman. Pada saat kita bisa berkumpul di sini, merayakan hari kemenangan. Hari ini adalah hari yang mempunyai spesial. Dikarenakan Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya dalam rotasi dalam 1 tahun ada 3 bulan yang mempunyai keistimewaan. Dan 1 bulan itu keistimewaannya itu ada di 10 akhir, di mana keistimewaan tersebut dikarenakan Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW di 10 terakhir Ramadan. Itu merupakan adalah malam-malam istimewa. Sedangkan 10 awal lain yang istimewa itu adalah Muharram. Pada saat Nabi Musa dikejar oleh tentara Fir'aun, bayangkan kekuatan infanteri dan artileri yang paling adikjaya pada saat itu mengejar Musa beserta kaumnya. Dan pada saat itu kaum-kaum Musa semua mengatakan, wa inna lamudrakun, sesungguhnya Fir'aun akan bisa mengejar kita. Namun apa yang dikatakan oleh Musa? Kalla, sungguh tidak akan pernah Fir'aun bisa mengejar. Kenapa? Inna ma'i rabbi, sesungguhnya bersamaku ada Tuhan. Ini menunjukkan siapapun yang mempunyai konsistensi bersama Allah, maka Allah akan membersamainya. Sehingga 10 awal Muharram itu merupakan keistimewaan. Dan hari ini adalah hari yang ke-10 di bulan yang dinamakan dengan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini merupakan bulan yang identik dengan ayahanda kita, kakek kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim adalah ujian yang sangat luar biasa, di mana Al-Quran mengabadikan tentang ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahadidz zalimin. Dan ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai macam ujian,
Maka Nabi Ibrahim menyelesaikan semua ujian tersebut dengan sempurna. Apa saja ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim? Bayangkan, mulai pada saat Nabi Ibrahim tinggal di Babilonia ataupun Irak hari ini, beliau sudah diuji dengan penguasa yang zalim, yaitu Namrud. Pada saat itu Namrud sangat benci kepada Nabi Ibrahim, dan pada saat itu Namrud memberikan sebuah statement bahwasanya kalau kalian ingin membela Tuhan kalian, maka bakarlah Ibrahim. Lihatlah, dari dulu para penguasa itu paling sering menggunakan atas nama Tuhan. Untuk apa? Untuk kekuasaannya. Dan itu dilakukan oleh Namrud. Dan Al-Quran memotret apa yang disampaikan oleh Namrud tersebut di dalam surat Al-Anbiya ayat 68, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu harrikuh wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kalau kalian mau menolong Tuhan kalian, maka bakarlah Ibrahim. Apa yang terjadi di satu kampung, di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam juz 1 halaman 139. Beliau menjelaskan, ada sebuah desa mempunyai seorang nenek tua. Dia mempunyai mata yang buta sehingga dia menangis sedih. Kenapa? Karena Ibrahim itu akan dibakar dan dia tidak bisa mengantarkan kayu bakar untuk Ibrahim. Bayangkan bagaimana Namrud membuat sebuah kebencian kepada Ibrahim sehingga Ibrahim menjadi common enemy, menjadi musuh bersama. Maka pada saat itu nenek tersebut ditanyakan oleh keluarganya, apa yang membuatmu menangis wahai nenek? Maka pada saat itu dia mengatakan, aku sedih karena aku tidak bisa mengantarkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Coba bayangkan, kayu tumpukan untuk membakar Ibrahim itu sehingga Nabi Ibrahim untuk dinaikkan ke atas kayu tersebut harus menggunakan menjanik. Menjanik itu adalah ketepel besar yang dibuat untuk melontarkan Ibrahim sehingga dia akan jatuh di atas. Namun apa yang terjadi? Pada saat dibakar dari bawah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan asap gelembungan yang dibakar kayu bakar tersebut membuat apapun yang lewat di atas kayu bakar tersebut akan hangus. Apakah Allah pada saat itu menurunkan hujan untuk memadamkan api? Tidak. Apakah Allah pada saat itu membuat angin kencang sehingga api tersebut mati? Tidak. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim pada saat itu, itulah yang dikatakan oleh saudara-saudara kita di Gaza hari ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pada saat itu malaikat menanyakan, wahai Ibrahim, pintalah kepadaku apa yang bisa kulakukan. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim mengatakan, tidak, aku tidak pernah bergantung kepada makhluk. Aku tidak pernah bergantung kepada makhluk. Kupulangkan segala urusanku ini kepada Allah. Inilah suara teriakan pada saat seorang ibu kehilangan suami tercintanya di Palestina, di Gaza. Apa yang mereka teriakan? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada keluh kesah yang bisa mereka sampaikan kecuali kepada Allah. Dan mereka belajar dari kakek kita Ibrahim. Hari ini berapa banyak permasalahan yang kita alami. Kita selalu menggantungkan harapan kita kepada manusia, padahal manusia membuat kita kecewa. Padahal manusia itu membuat kita akan terluka. Maka ini adalah pelajaran penting, wahai ayah bunda. Belajarlah dari ayahanda kita, dari kakek kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pada saat itu Allah berfirman, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka Allah menjadikan api yang membara tersebut menjadi dingin. Dan Allah menambahkan dengan kata-kata wassalaman. Kenapa? Kalau tidak ditambah kata-kata salaman, para mufassirin semua mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim akan menggigil di dalam api tersebut. Maka Allah Maha Latif terhadap hambanya. Itulah kecintaan Allah kepada Nabi Ibrahim sehingga beliau dinobatkan dengan Khalilullah.
Kecintaannya membuat apa? Membuat tidak ada di dalam rongga jantung hati Nabi Ibrahim kecintaannya kepada Allah melebihi dari apapun, sehingga beliau itu terus diuji oleh Allah. Dan ujian yang paling berat pada saat beliau tinggal di Palestina. Beliau setelah 80 tahun menikah tidak mempunyai keturunan. Maka pada saat beliau itu diperintahkan untuk menikahi Hajar dan mempunyai keturunan. Setelah 80 tahun menikah, baru ada anak. Allah menguji kembali. Karena apa? Karena Ibrahim mencintai anaknya. Dan Allah menginginkan hati Ibrahim itu tidak ada cinta lain kecuali kepadanya. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah? Pergi engkau Ibrahim bersama anak istrimu ke sebuah tempat yang memang tidak ada kehidupan apapun. Di tengah gurun pasir. Tidak ada kehidupan, tidak ada manusia satu orang pun di sana. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan anak dan istrinya. Bayangkan bagaimana nasib bunda pada saat ditinggalkan oleh suaminya di padang pasir yang tandus kering kerontang. Tidak ada manusia, tidak ada kehidupan apapun. Maka pada saat meninggalkan anak istrinya dan dia di atas kendaraannya dikejar oleh Hajar sambil menggendong bayi yang masih merah Ismail. Dia menanyakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat yang tidak ada kehidupan ini?" Maka pada saat itu Nabi Ibrahim merasakan bumi ini berhenti berputar. Dia terdiam 1000 bahasa tidak bisa menjawab dari pertanyaan istrinya sambil melihat anaknya yang masih merah. Lalu Ibrahim melangkahkan kakinya kembali, dikejar oleh Hajar, dikejar oleh istri tercinta sambil menggendong anak yang masih kecil. "Wahai suamiku tercinta, kenapa engkau tega meninggalkan kami di tempat ini? Tidak ada satupun manusia di tempat ini." Maka pada saat itu bumi terasa, padang pasir yang tandus itu terasa beku. Malaikat pada saat itu menanti jawaban dari Ibrahim. Maka pertanyaan yang ketiga yang dilontarkan oleh istri tercinta pada saat dia menanyakan dengan emosional. Maka dia bertanya kepada suaminya, "Apakah ini perintah Tuhanmu?" Lihatlah bagaimana istri yang salehah. 2 kali dia bertanya dengan emosional, maka pertanyaan yang ketiga dia ubah dengan pertanyaan spiritual. "Apakah ini adalah perintah dari Tuhanmu, wahai Ibrahim, wahai suamiku tercinta?" Nabi Ibrahim tanpa menoleh lalu menjawab, "Iya." Saat itulah Hajar dengan tegas mengatakan, "Idzan la yudhi'anallahu abada idzan." Kalau memang demikian wahai suamiku, maka Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami di sini. Pergilah engkau, karena engkau adalah menjalankan perintah Tuhan. Sambil terhurai air mata, Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya. Dari kejauhan, Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah. Dan munajat tersebut diabadikan di dalam Al-Quran, dalam surat Ibrahim ayat 37, di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghaira dzi dzar'in inda baitikal muharram." Ya Allah, kutinggalkan anak istriku, generasiku di tempat yang tidak ada sedikit pun kehidupan, tidak ada manusia, tidak ada kehidupan, di tengah padang pasir. Kutinggalkan mereka agar apa? Liyuqimas shalah, agar mereka mendirikan salat kepadamu ya Rabb. Hari ini kita berhadir di pagi ini mendirikan salat. Di mana kita tadi subuh? Di mana kita di waktu 5 waktu yang lainnya? Pada saat ini adalah pelajaran penting bagi kita. Kalaupun kita hadir di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini disebabkan dikarenakan apa? Dikarenakan doa dari kakek kita Ibrahim kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan ujian yang ketiga yang dialami di antara sekian banyak ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam
yaitu untuk menyembelih anaknya. Bayangkan, para mufassirin, muarrikhin, mereka semua mengatakan bahwasanya jumlah pertemuan antara seorang ayah dengan anak pada saat itu, antara Nabi Ibrahim dengan Ismail, itu hanya 4 kali. Di antar pertama pada saat masih bayi, dan ketemu kedua pada saat riwayat yang mengatakan paling banyak umur Nabi Ismail 13 tahun. Riwayat yang paling sedikit mengatakan 9 tahun. Dan apa yang mereka bicarakan pada saat ketemu kedua? Lihatlah kualitas percakapan antara seorang ayah dengan anaknya. Dan ini merupakan pelajaran penting bagi kita, wahai para ayah, untuk mendidik generasi kita, untuk berdialog dengan generasi kita, untuk bisa kita pastikan kehidupan setelah kematian kita. Maka pada saat itu Ibrahim mengatakan kepada Ismail, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi bahwasanya mimpiku, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Itulah kemarin pada saat tanggal 8 itu dinamakan dengan hari Tarwiyah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim bermimpi secara berturut-turut 2 malam bahwasanya dia diperintahkan untuk menyembelih anandanya. Dan di hari 9 kemarin itu dinamakan dengan hari Arafah, dikarenakan apa? Beliau yakin bahwasanya ini adalah wahyu. Karena setiap mimpi para nabi itu adalah wahyu. Itulah disebabkan dengan hari Arafah. Nah, pada saat itu Nabi Ismail menjawab, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. InsyaAllah engkau akan menemuiku dalam keadaan baik-baik saja. Lihat, setiap koneksi, percakapan, hubungan yang dibangun dalam rumah tangga dengan keimanan, maka tidak ada alasan yang berat untuk dilaksanakan. Inilah dialog terpenting hari ini. Berapa banyak di antara kita di dalam rumah tangga kita pada saat kita mendidik anak kita sebagaimana cara Nabi Ibrahim mendidik Ismail. Dialog yang dibangun di dalam rumah tangga itu adalah dialog ketuhanan, dialog keimanan, sehingga tidak ada rasa untuk menolaknya. Dan ini merupakan salah satu dialog yang jarang sekali diungkapkan. Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wa Nihayah pada saat menjelaskan tafsir surat As-Saffat ayat 103, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dan ketika keduanya ini sudah pasrah diri, wa tallahu lil jabin, pada saat itu Nabi Ibrahim sudah memegang kepala Ismail, diletakkan di atas batu. Bayangkan, posisi seperti itu adalah kita yang mengalaminya hari ini. Allah menyuruh kita untuk menyembelih anak kita. Ini yang harus kita bayangkan. Pada saat diletakkan seperti itu, apa yang dikatakan oleh Ismail? Maka Nabi Ismail mengingatkan ayahandanya agar apa? Agar untuk mengencangkan ikatannya. Ya abati ushdud ribati hatta la attarib. Wahai ayahanda, ikatlah aku lebih kencang agar aku tidak merontak. Coba bayangkan, Nabi Ismail menasihati ayahandanya, wahai ayah, ikat aku lebih kencang sehingga aku tidak merontak. Kalau seandainya aku merontak, Allah mengira aku tidak setuju dengan syariat ini. Usdud ribati hatta la attarib waqfif anni thawbak. Singkaplah bajumu wahai ayahanda, hatta la yatalattakh minad dam, sehingga darah itu tidak muncrat terkena bajumu. Fatarahu ummi fatahsad. Pada saat darah itu muncrat terkena bajumu dan dilihat oleh ibunda, dan dia akan menangis sedih melihat darahku, maka singkaplah bajumu wahai ayahanda. Wa asri marasikin, dan percepatlah pada saat engkau menggerek leherku. Liyakuna ahwanun lil mauti alayya, sehingga aku tidak merasakan sakit pada saat sakaratul maut.
Fa idza ataita ummi, dan ketika engkau nanti kembali kepada ibunda, fakri alaihi salam minni, maka sampaikan salamku kepada ibunda. Ayah bunda yang dirahmati Allah, lihatlah bagaimana keteguhan iman yang ditanamkan oleh Ibrahim kepada anandanya Ismail, sehingga mereka itu adalah orang-orang yang taat tanpa batas dan patuh tanpa syarat. Hari ini apa yang sudah kita lakukan untuk generasi kita? Hari ini Allah tidak pernah menyuruh kita untuk menyembelih anak kita, tapi jangan sampai nanti anak itu membuat kita kecewa sehingga dia menjadi korban. Bukan menjadi kurban, menjadi korban. Berapa banyak uang yang kita habiskan hanya untuk membiayai dia, membiayai karena dia sudah terkena penyakit narkoba. Berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan karena dia itu sudah merupakan generasi yang rusak. Jangan sampai ini terjadi sama diri kita. Sebelum ini terjadi, maka kita masih mempunyai sebuah kesempatan syariat, dan syariat ini merupakan syariat yang memang langsung turun iblis dari singgasananya untuk menggoda tiga manusia tersebut. Dia menggoda Hajar, dia menggoda Ismail, dan dia menggoda Ibrahim. Agar apa? Agar syariat ini tidak terjadi. Tapi lihatlah keteguhan ketiga manusia ini. Syariat ini berlaku sampai dengan hari akhirat. Hari ini wahai para ayah dan bunda, didiklah generasimu. Tidak ada sebuah kebahagiaan yang diinginkan oleh seorang ayah, oleh seorang ibu, kecuali anaknya menjadi anak yang solehah, anak yang soleh. Bayangkan hari ini, apa yang paling diinginkan oleh seorang ayah? Dia menginginkan hari ini, nanti pada saat dia meninggal dunia, yang akan memandikannya itu adalah anaknya. Kenapa? Malu rasanya seorang yang mayit pada saat dia dimandikan digosok badannya oleh orang lain. Malu. Mayit itu yang sudah tidak bernyawa itu, pada saat tubuhnya diraba oleh orang lain, dia malu. Sama seperti hari ini, pada saat kita mempunyai anak, setiap pagi kita mandikan dia. Itulah harapan kita. Ubet je lon pumano sabi untuk wadi meninggal long je akan pumanolong. Itu adalah harapan orang tua. Begitu juga pada saat hari ini seorang bunda menyisir rambut anandanya, membedakinya. Apa harapannya? Nanti yang akan membedaki dia, itu yang membedaki ibunya, itu adalah anak perempuannya. Yang akan menyisir rambut ibunya terakhir sekali, itu adalah anak perempuannya. Yang akan memakaikan baju sebagaimana ibunda memakai baju setiap hari. Dibedaki kita, disisir kita setiap hari. Nanti yang diinginkan oleh orang tua itu adalah hal seperti itu. Dan yang paling diinginkan oleh orang tua itu adalah pada saat dia selalu menggendong anandanya, anaknya, pada saat dia demam, dipeluk anaknya. Dan pada saat itu dia pegang kepalanya, perlahan-lahan diletakkan di atas bantal sehingga anaknya tidak terbangun. Nanti pada saat kita meninggal, kita sangat menginginkan yang memegang kepala kita, yang meletakkan kita di atas bantal terakhir kita, di atas tanah tempat peristirahatan kita, itu adalah anak kita, bukan orang lain. Maka oleh sebab itu, para ayah dan bunda, didiklah generasimu. Didiklah generasimu agar mereka adalah orang-orang yang berbakti kepadamu. Jangan sampai engkau biarkan anakmu miris. Semalam khatib melihat langsung kondisi milenial di kota ini. Mereka masih anak muda, duduk berduaan di kafe, buat konten. Di mana ayahnya? Di mana ibunya? Kameng yang kamu Ustaz Amri Buklam, Ustaz Baimun, posiblah malam. Mendengi luar anak muda. Kameng poh nam support anak iwa kayak minta lemai. Poh nam support kameng hana nu iwa ya minta lemai. Mbak ya minta poh nam support. Mempat urung cik manjinom poh sebelah malam anak mentang bak kafe pubut ke. Wahai para ayah, engkau akan diminta pertanggungjawaban nanti di hari akhirat. Akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Bagaimana engkau mendidik anakmu? Bagaimana pada saat anakmu membuka aurat,
dia pakai celana pendek, dia berkeluyuran. Pada saat dia olahraga, dia menggunakan celana, menampakkan auratnya di hadapan umum. Engkau para ayah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hari akhir, akan ditanyakan semua oleh Allah. Maka pada saat engkau masih diberikan kesempatan seperti ini, jangan engkau sia-siakan, karena nanti pertanggungjawaban di hari akhirat itu sungguh luar biasa. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Hari itu semua orang akan lari. Ayah akan melarikan diri, anak akan melarikan diri, ibu akan melarikan diri, saudara akan melarikan diri. Siapa yang akan menjadi pembela pada saat itu? Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang akan menjadi pembela itu diantaranya adalah binatang kurban yang kita kurbankan. Maka khatib tadi ada sedikit bangga mendengarkan jumlah kurban. Jumlah kurban di kabupaten ini sungguh luar biasa. Tapi ingat, di dalam mazhab Syafi'i, kemampuan seseorang berkurban itu diukur dengan apa? Pada saat dia mempunyai kekuatan keuangan, di mana kekuatan keuangan tersebut dia sanggup membeli hewan kurban dan dia bisa hidup di hari tasyrik selama 3 hari. Hari ini hari pertama, besok, lusa, dan sampai dengan tanggal 13. Ada kehidupan, dia bisa hidup sampai dengan hari tasyrik. Menyejutakan leh tablo hewan kurban, napeng dan yang leher dohribe nyan harus belo hewan kurban. Ni bayangkan, nyan standar kemampuan dalam mazhab Syafi'i. Uronyo na urang krit melempah. Untuk menggantikan sepeda motor dia sanggup, untuk menggantikan handphone dia sanggup yang puluhan juta handphone, tapi untuk berkurban dia tidak sanggup. Padahal Rasul sendiri yang mengatakan bahwasanya binatang kurban itu akan menjadi pembela engkau nanti di hari akhirat. Dia akan datang dengan kuku, daging, lemak, bulu, dan mereka akan menjadi pembela hari ini. Dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk melaksanakan kurban. Beli hewan kurban dan berkurbanlah, karena dia akan menjadi pembela bagi kita. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jamaah semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.